كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإفطار. فما هي السنة في الإفطار؟ ذكرنا من السنن أولا، تفضل. فما هي السنة؟ تعجيل الفطر. ما معنى تعجيل الفطر؟ نعم. فما هو أول وقت عندك عيسى؟ ما هو أول وقت؟ On dit qu'il doit se précipiter. Enfin, c'est quand le premier moment qui doit rompre le jeûne? أحسنت. عند غروب الشمس. Quand il aperçoit le coucher du soleil. Naam, le disque solaire quand il descend et l'horizon et tu le vois plus, il s'est couché. Fi hada al-hal, tu peux rompre. C'est sunnah de rompre. On dit hada limada liana ba'd an-nas akharu. Ils ont compris min ghurub ash-shams, ba'dhum ils comprennent c'est la nuit. Là, c'est différent. Quand le soleil se couche, il fait encore jour. La nuit, elle vient petit à petit. Wa ba'dhum ils ont akhar kama fa'ala اليهود والنصارى حتى عند اشتباك النجوم أي ظهور النجوم. Il fait nuit et les étoiles elles apparaissent. ثم ils mangent كما يفعل الروافض الضلال. فنحن السنة تعجيل الفطر. من السنن كذلك ماذا أخذنا؟ parmi les sunan عند من؟ نعم إن صح الحديث. et on a vu que كثير من العلماء يحسنون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطباء فإن لم يجد فعلى تميرات كما في الحديث أي تمر فإن لم يجد بالماء. أما الماء on a vu c'est ثابت في حديث آخر ما يتعلق بالتمر والرطب. الشيخ مقبل والإمام الألباني يحسنون الحديث. Et ولو si on dit que le hadith il n'est pas ثابت كما يقول بعض أهل العلم, on a lu la parole d'Ibn al-Qayyim أنه c'est même au niveau santé c'est طيب فلا مانع. لكن la question c'est est-ce que c'est une sunna أم لا? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il le faisait? فهذا par rapport au hadith فالأمر il est واسع والله أعلم. الدعاء c'est quoi السنة في الدعاء؟ مطلقا ما يوجد دعاء في ماذا؟ بتخصيص الفطر. هذا la dua de qui? الصائم بالعربية. c'est mot dites-le بالعربية. أما الدعاء الصائم فهذا on a vu que c'est mustajab. ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. donc الصائم il fait le dua tout au long de, il peut faire tout au long de la journée حتى يفطر. أما دعاء خاص فهذا فيه نظر. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى هذا il est ضعيف. كذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. tout ça c'est ما ثبت. Et on avait cité un peu en détail la cause du ضعف dans le sanad. هذا ما يتعلق بالإفطار. Et aujourd'hui on va voir une mas'ala qui est plus ou moins liée, c'est الوصال. فنقرأ الأحاديث. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. الحديث إلى في الصحيحين. قال الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه ولمسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل أي الحديث اللي مرفوع قول النبي عليه الصلاة والسلام فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الحديث كذلك في قال ولمسلم في الحقيقة اللي في البخاري المسلم il n'a pas rapporté هذا الحديث فهذا وهم من الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه فقوله ولمسلم في الحقيقة سوى للبخاري. فهذا الحديث أو ces deux حديث حديث عبد الله بن عمر et حديث أبي سعيد ça parle أو c'est au sujet de الوصال. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله في الإعلام حقيقة الوصال. Ça veut dire quoi الآن الوصال pour comprendre ces أحاديث أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما. C'est ça le وصال. Ça vient de wasala أي lié enchaîné. فالوصال واحد مثلا نحن اليوم الثلاثاء mardi واحد يجن في الصيام من الصباح أي من الفجر الصادق arrivé au maghrib il mange pas il continue la nuit ثم toute la journée et il mange مثلا demain الأربعاء mercredi au maghrib. Ça c'est le wissal. Il a enchaîné 2 jours sans interrompre. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait كما في حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم il leur disait de ne pas faire الوصال et enchaîner الصيام 2 jours 3 jours. Normalement c'est 1 jour الصيام du fajr jusqu'au maghrib. النبي صلى الله عليه وسلم نهى. On va voir est-ce que c'est interdit أم لا. لأن النهي في الشريعة ça peut être pour l'interdiction c'est haram et ça peut être النهي أي c'est makruh. Il vaut mieux délaisser. On va voir cette مسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل. الصحابة ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم لكن يا رسول الله أنت tu le fais. فالنبي صلى الله عليه وسلم il le faisait. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أن قال إني لست مثلكم. أي je ne suis pas comme vous. إني أطعم وأسقى. أي أن الله سبحانه وتعالى il lui facilite. On va voir, c'est pas un ta'am haqiqi, hissi. C'est pas un ta'am qui mange, là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne de la force pour enchaîner as-siyam, contrairement aux autres. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك. قال ابن الملقن رحمة الله عليه قوله إني أطعم وأسقى فيه أقوال. Donc vous avez compris c'est quoi le wissal. Wissal, enchaîner as-siyam sans interrompre, sans manger, sans boire. أما قوله إني أطعم وأسقى كما في حديث عبد الله بن عمر فيه أقوال. Beaucoup d'interprétations sur ce hadith. Les savants ils ont beaucoup d'aqwal. لكن قال أصحها le plus juste إني المعنى إني أعطى قوة أو قوة الطاعم والشارب لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. وبعضهم ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala il le nourrit et كذلك avec de la nourriture et boisson أي حقيقة. Et هذا في نظر لأن si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il mangerait ça serait pas un wissal. C'est pour ça qu'Ibn al-Mulaqin قال رحمة الله عليه لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. Si ça serait de la nourriture et de la boisson que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à son messager,
النبي صلى الله عليه وسلم il serait pas considéré صائم. لكن الصحيح c'est al-quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne al-quwwa pour pouvoir tenir plusieurs jours. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas cette fadila que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète et lui donner la force pour pouvoir supporter. On va voir, est-ce qu'il doit délaisser ses haram ou s'il peut le faire, فلا بأس. ستأتي معنا هذه المسألة. Et la parole qu'on a citée, الترجيح, c'est la force. إني أطعم وأسقى, et la force pour pouvoir supporter, c'est le kalam de l'imam al-Nawawi avant Ibn al-Mulaqqin, rahmatullah alayhi. كما في شرح صحيح مسلم. Donc الحكمة elle est واضحة. حكمة النهي. Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال؟ قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع, قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام والصلاة. Et ça c'est important. أن المسلم, il y a des ibadat, s'il les fait, peut-être que ça va l'affaiblir et il délaissera des autres ibadat ou des huquq. Il y en a un être humain, tu ne peux pas tout faire. Donc, al-muslim, al-muwaffaq, il doit mettre chaque chose à sa place. فمثلا, si tes parents ils ont besoin de toi la nuit, ou ils te demandent de faire quelque chose, d'aller leur chercher quelque chose, un médicament ou autre, et tu veux faire qiyam al-layl, tu as deux ibadat. Ta qiyam al-layl, c'est une ibada azima, et ta ta'at al-walidayn. Dans ce cas, tu fais passer l'obligation. Tu es obligé d'obéir à tes parents avant de faire quelque chose de mustahab. Tout ça, on vous cite pour vous montrer que l'ibadat, rubbama tatazaham. Tatazaham en arabe, c'est que tu peux avoir plusieurs ibadat dans un même temps. Tu fais passer le plus important. Ou, dans notre cas, al-wisal, c'est pas obligatoire. Si on dit que c'est permis. Personne ne dit que c'est obligatoire. Le siyam obligatoire, c'est Ramadan. Ou nadr, ou kafara. فالآن, si واحد veut faire al-wisal, et il faiblit, il n'arrive plus à aller au masjid. Est-ce que le salat في المسجد est obligatoire? نعم, على الصحيح pour les hommes. Donc s'il fait le wisal, et à cause de ce son, il ne peut plus faire des choses obligatoires, là. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalik. قال النووي لئلا يضعف عن الصلاة والصيام وسائر الطاعات أو يملها ويسأم منها أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر. كذلك ça peut lui faire du mal à sa santé, surtout s'il fait plus de 2 jours, 3 jours, il continue, ça peut lui faire du mal. ففي هذا الحال il n'y a pas de حاجة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم il le faisait, لكن تعلمون أن certaines choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait, c'était khas pour lui. Surtout dans ce hadith, il montre clairement que moi, je ne suis pas comme vous, في هذا. إني أطعم وأسقى. Donc, on va voir que le rajih, c'est de ne pas faire al-wisal. النبي صلى الله عليه وسلم dans le deuxième hadith, ولمسلم عن أبي سعيد, on a vu أنه صحيح للبخاري, عن أبي سعيد, فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم, dans ce deuxième hadith, il donne la permission. Celui qui veut continuer et ne pas rompre au maghrib, il peut continuer jusqu'au sahur. C'est-à-dire que, في الحقيقة, l'iftar, il le retarde. Il ne prend pas l'iftar comme nous au maghrib, dès que le soleil se couche, il peut retarder jusqu'au sahur. Et quand il prend son sahur, في الحقيقة, c'est l'iftar. Aïe, il retarde. فهذا, النبي صلى الله عليه وسلم, il a donné l'autorisation. أما plus que هذا, on verra que c'est pas permis. On cite أقوال أهل العلم في هذا أو الخلاف حكم الوصال في الصيام في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. Donc faut bien différencier. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce point il a un حكم خاص. Lui-même il l'a démontré عليه الصلاة والسلام. إني لست مثلكم. Donc on ne peut pas comparer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un autre, ou plutôt dire que je vais suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose, c'est une sunna. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que c'est pas comme nous, il n'est pas comme nous dans cette mas'ala. Donc il y a plusieurs aqwal. Est-ce que c'est permis al-wisal am la? Al-qawl al-awwal, et on va
on va résumer نحن يحرم على من يشق عليه ويباح على من لم يشق عليه. Si c'est difficile, c'est haram. Si ce musulman il a la capacité, c'est autorisé. Ça c'est un qawl. القول الثاني الوصال c'est makruh. Et s'il le fait, il n'a pas fait de péché, il n'est pas athim, lakin vaut mieux ne pas le faire. Ça c'est madhab al-Hanabila. Et leur hujja, leur dalil, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an al-wisal. Comme في hadith Abdullah ibn Amr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Et al-usuliyoun ils ont une règle, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il interdit une chose ou yanha an shay et il le fait, c'est pour montrer que c'est autorisé. Donc le faire c'est makruh. Les Hanabila ils ont pris cette règle et ils l'ont appliquée sur les hadiths. Donc pour eux c'est makruh. Vaut mieux délaisser. Lakin celui qui le fait, il n'est pas athim. القول الثالث troisième قول أنه c'est haram. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha. Et pour eux, al-aslu fi nahi, c'est al-tahrim. Et pour eux, on ne peut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait donc ça devient makruh. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait et il a montré que c'était que pour lui. Donc ça englobe pas les autres. Donc pour eux, c'est haram. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو قول أكثر أهل العلم. C'est l'avis de la plupart des savants et c'est al-qawl al-sahih. Lakin, il reste un quatrième qawl, c'est jusqu'au sahur. Est-ce que c'est permis? قال أو القول الرابع يجوز أن يواصل من سحر إلى سحر. C'est-à-dire que ce matin, nous on a pris sahur avant le fajr. On fait siyam toute la journée, c'est obligatoire. Au maghrib, on continue. On mange pas, on continue. أما قد يقول قائل est-ce qu'on peut faire ça في Ramadan? Ramadan, on donne un mithal autre que Ramadan pour sortir du ishkal. فمثلا واحد il commence au sahur, au maghrib, il continue. Il mange pas. Il continue jusqu'à l'heure du sahur. Il a jeûné 24 heures là. ففي هذا الحال بعض العلماء يقولون que c'est permis. L'imam Ahmed, كذلك ابن المنذر, ابن خزيمة et d'autres, ils ont dit que c'était permis et ils se sont appuyés sur hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu. Celui que Al-Hafidh Abdul Ghani l'a cité fi Umdat al-Ahkam. Et c'est ça le qawl al-sahih. Donc, pour résumer, al-wisal, c'est permis du sahur jusqu'au sahur et 24 heures. Fait le haqiqa, l'iftar du maghrib, il le retarde. Et plus que cela, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est réservé pour un Nabi alayhi salatu wassalam. C'est ça, al-khulasa. Jam'an bayna al-adilla. Les adilla où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an al-wisal, la base c'est que c'est interdit. On a un deuxième hadith qui nous montre jusqu'au sahur, on dit jusqu'au sahur, c'est permis. C'est ça le qawl al-rajih. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين الصيام أو للصائم ثلاث حالات. للصائم ثلاث حالات. الصائم il va avoir trois situations par rapport au fait de rompre le jeûne. Trois cas. الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه السنة والأفضل والأكمل. Le premier cas, c'est que celui qui fait as-siyam, il coupe son siyam عند غروب الشمس. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith qu'on a vu précédemment, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est le premier cas et c'est l'afdal. Couper son jeûne عند الغروب. Deuxième cas, أن يتأخر إلى السحر. Il rompt pas son jeûne
عند غروب الشمس. Il continue jusqu'au sahur. Jusqu'à la dernière partie de la nuit, avant le fajr. ثم il mange. قال الشيخ ابن عثيمين هذا جائز لكن خلاف الأولى. Et c'est le qawl qu'on a cité que c'est permis. نعم, c'est permis, لكن الأفضل c'est de ne pas le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas dit c'est une sunna, c'est mustahab. Là, النبي صلى الله عليه وسلم, il a démontré que c'était permis. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. C'est une permission, فقط. Donc celui qui le fait là, il munkar alayh. Troisième cas, Allah yuftir bayna yawmayn. C'est-à-dire au maghrib, il mange pas. Il continue au sahur, il mange pas. Il continue toute la journée jusqu'au maghrib. هذا لا. Enchaîner 2 jours, c'est pas permis. قال الشيخ ابن عثيمين Allah yuftir bayna yawmayn bal yuwasil wa hadha haram. Donc c'est ça al-qawl as-sahih. Qui c'est qui résume هذا الباب? Qui c'est qui résume? Il nous cite c'est quoi al-wisal, ثم il nous cite al-hukm عند من؟ تفضل. Al-wisal c'est enchaîner. Dès qu'on vous fait résumer, si vous pouvez des mots arabes, dites-les. Hatta vous progressez dans la langue arabe. Les mots que vous pouvez dire en arabe, dites-les en arabe. Wa illa fakama tastati'un. تفضل. Al-wisal c'est enchaîner yawmayn ou afdal. Le premier cas, c'est que c'est permis. Non, c'est que c'est pas permis. Parce que. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est est-ce que c'est possible de le faire ou pas? On le savait. C'est assez, mais il l'a fait, mais il n'est pas comme nous. Donc la base, c'est que nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. Donc on ne le fait pas. تفضل. الثاني, c'est possible. C'est permis dans un cas. C'est permis dans le cas où on repousse jusqu'au sahur. Jusqu'au sahur. C'est ma dalil. نعم, hadith le deuxième, Abu Sa'id. أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Celui qui veut vraiment continuer, ne pas rompre au maghrib, il continue jusqu'au sahur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné 7 limites jusqu'au sahur. Au-delà de cette limite, tu reviens à la base an-nahi. Et la base dans le nahi, c'est at-tahrim. Donc, al-qawl sahih, qawl Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Donc c'est ça, ma yata'allaq bi al-wisal. ثم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه il a cité un autre bab. قال باب أفضل الصيام وغيره. Ce bab, il est مختصر. Il a cité رحمة الله عليه أحاديث في فضل الصيام أي فضل بعض الأيام, تخصيص بعض الأيام بالصيام. Des jours spécifiques dans lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré il y a un bien de jeûner. Et كذلك des jours où il ne faut pas jeûner. Il va citer مثلا صيام داود, il va citer jeûner 3 jours par mois, il va citer est-ce que tu peux faire jeûner le vendredi, est-ce que tu peux صيام يوم العيد. C'est un bab, il est important. Et on ne parlera plus de Siyam Ramadan fi hada al-bab. Et même Bab al-Wisal. Bab al-Wisal, yundar, est-ce que ça englobe Ramadan ou la? Lakin, à partir de ici, c'est plus par rapport à Siyam Ramadan al-Wajib. Là, on est fait Siyam al-Mustahab. نقرأ الحديث قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. النبي صلى الله عليه وسلم ils l'ont informé أن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي رضي الله عنه, fils de sahabi, son père c'est Amr ibn al-As رضي الله عنهما. Il a été informé النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله, et Abdullah, ce sahabi,
il était mujtahid fil ibada jiddan, et il était connu annahu, il faisait beaucoup d'efforts fil ibada. Hatta il a atteint ce niveau, annahu, il a juré, wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layl ma ishtu. Tant que je serai en vie, je ferai siyam la journée et je ferai salat la nuit. Ay tafarrugh lil ibada. Et il s'est consacré à l'ibada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك. Est-ce que c'est toi qui as dit cela? قال فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. عبد الله il a dit نعم, c'est moi qui l'ai dit. قال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك. Et t'arriveras pas. Et ça montre aussi parmi les adillas que l'insan il doit voir très loin. لأن عبد الله بن عمر ou عبد الله بن عمرو, il pourra au début, lakin plus tard ça sera beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que dans une autre riwaya, Abdullah ibn Amr قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si seulement j'aurais pris la rukhsa que le prophète صلى الله عليه وسلم m'a donné, et de faire que 3 jours par mois. لأن سيأتي معنا أنه il a fait صيام داود, un jour il jeûne pas, jusqu'à qu'il est mort. Là qu'il arrive à un certain âge, c'est très difficile. Donc ça te montre, Akhil Karim, regarde toujours loin. Pourquoi? قد يقول قائل, mais c'est mustahab. S'il veut il le fait, s'il veut il le fait pas. Là, lakin as-sunnah, c'est quand tu fais un amal, t'es régulier. هكذا il faisait sahaba. S'il commence une sunnah, il est régulier. Il fait le lundi et jeudi, il est régulier. Donc le mieux, c'est choisir des ibadat que tu as la capacité et sois régulier. Vaut mieux être régulier lundi et jeudi. Si tu peux pas lundi et jeudi, 3 jours par mois, jusqu'à que tu meurs, qu'une semaine tu fais Siyam Daoud, après tu as une coupure de 2 mois, après tu fais lundi et jeudi, tu as une coupure, après tu fais 3 jours par mois, et après peut-être tu as une coupure, tu fais plus. Tout ça c'est du ajr, c'est pas obligatoire. Lakin afdal min dhalik, c'est que tu sois régulier. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait un amal, il aimait que ça soit régulier. Donc ça c'est une précision pour que tu comprennes le hadith. قال لا فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم والصم من الشهر 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم il démontre à Abdullah ibn Amr, dors, fais salat et dors, mange et fais siyam et fais 3 jours par mois. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم il lui montre que ces 3 jours c'est comme si tu jeûnais toujours. Pourquoi? Parce que chaque hasana est multiplié par 10. Donc 3 jours multipliés par 10, ça fait 30 jours. Et le mois, c'est 30 jours en général. Donc celui qui fait 3 jours par mois, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la solution. Lakin Abdullah ibn Umar, il est motivé, il peut faire plus. فقال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. Ça montre que les personnes, elles ne sont pas pareilles في العبادة. Tu peux trouver un musulman 3 jours par mois, pour lui c'est faire plus, c'est difficile. Alhamdulillah, il fait 3 jours par mois. Tu peux trouver un autre 3 jours par mois, c'est très simple pour lui. Il peut faire plus. ففي هذا الحال, s'il a la force, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui démontrer qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Ça te montre, ne t'impose pas au-dessus de tes capacités, ne suis pas les autres. Wahad, il arrive à faire telle chose. Chacun, il est comme il est. Rubbama, tu as des responsabilités que lui, il n'a pas. Rubbama, tu fais des autres choses que lui, il ne fait pas. C'est pour ça que l'ulama, il conseille que celui qui tlab l'ilm, s'il fait beaucoup de siyam, ça l'affaiblit sur l'ilm, il ne fait pas de siyam. Pourquoi? C'est quoi le plus avantageux, le plus profitable? C'est l'ilm, ou c'est qu'il fasse le siyam? Nafila. L'ilm, pourquoi? لا بأس. Pourquoi? أحسنت. لأن العلم il va profiter lui, il va faire profiter la umma. أما الصيام c'est que pour lui. Donc في هذا الحال, si الصيام ça te, surtout en été, surtout faire beaucoup, ça te rend faible, t'arrives plus à ouvrir les livres, t'arrives plus à te concentrer, t'arrives plus à faire des efforts, c'est normal. Surtout après le dhuhr, après l'asr, tu commences à faiblir. في هذا الحال, il fait 3 jours par mois, il y en a 3 jours, ça fait aucun mal. Et le reste, il se consacre à l'ilm. Et c'est afdal في هذا الحال.
Donc vous avez compris que il faut pas qu'on se précipite, tu lis un hadith sur un fard dans une ibada et tu te précipites et rubbama tu délaisses des choses qui sont obligatoires ou des huquq ou des choses qui sont afdal. Tu pourras pas tout faire. Si tu prends que bab al-siyam, tu pourras pas tout faire. Tu pourras pas tout faire. Rubbama tu pourras pas faire siyam Daoud ou tous les lundis et les jeudis, tous les 3 jours par mois, etc. Choisis ce que tu peux et sois régulier. C'est pour ça que celui qui fait les 3 jours par mois, comme il a conseillé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et se consacre au ilm et toutes les autres ibadat, fait incha'Allah il est ala khayr. Et il est considéré, bi'idnillah azza wa jal, ceux qui font as-siyam régulièrement. Et dans ce cas, il espérera ce musulman rentrer par la porte qui est réservée à ceux qui ont fait beaucoup as-siyam yawm al-qiyam. Comme on a vu dans les fada'il du siyam. لكن celui qui peut قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت أو قال عبد الله قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فالصم يوما وأفطر يومين. Jeûne, fais siyam un jour, mange 2 jours. Ça veut dire tous les 3 jours, yasum. Un jour, yasum. Thumma le prochain il mange, le jour d'après il mange, as-siyam. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. Abdullah ibn Amr il avait de la quwwa. Donc il a dit je peux plus. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما. Tu jeûnes un jour, tu manges un jour. قال عليه الصلاة والسلام فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم lui a démontré que c'est صيام داود et c'est أفضل الصيام. Tu manges un jour, tu jeûnes un jour. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. Abdullah ibn Amr lui a dit je peux plus ya Rasulallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Tu peux pas trouver mieux que ça. Donc l'afdal c'est jeûner un jour, manger un jour. Pour celui qui a la capacité. Pour celui qui est régulier. Et là, si tu manques de régularité, l'afdal c'est que tu choisis un siyam nafila que tu pourras être régulier. Lundi et jeudi, ou 3 jours par mois, et incha'Allah t'es ala khayr. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. Et il a cité كذلك حديث un autre hadith عن عبد الله بن عمرو اللولي لأن c'est la même مسألة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. Donc le meilleur siyam, le siyam que Allah il aime le plus, c'est le siyam Daoud. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. On fait précision, on a les hadiths qu'on va lire, s'il y a une masala autre que le siyam, on ne détaillera pas. لأن نحن في كتاب الصيام فon se concentre فيما يتعلق بالصوم وإلا ما يتعلق بالصلاة c'est cité en détail في كتاب الصلاة que ça soit dans عمدة الأحكام ou dans بلوغ المرام ou dans des autres livres de fiqh. أما نحن on se concentrera sur ما يتعلق بالصوم فقط. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام فهذا نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق. Donc le meilleur siyam على الإطلاق c'est صيام داود. لمن قدر عليه. Donc bien sûr celui qui a la capacité. Et on ne doit pas mettre un siyam qui est recommandé au niveau d'un siyam obligatoire. Là, ne t'impose pas au-dessus de ta capacité, ya akhi. Donc si tu as des devoirs, tu travailles, ta famille elle a des besoins, tu t'occupes de tes parents, si tu rajoutes tatlub al-ilm, et ce siyam il t'affaiblit, فلا تكلف نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré qu'il y a des autres siyam. لكن celui qui peut, alhamdulillah, c'est أفضل الصيام. قال رحمه الله فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله. Donc c'est mieux que jeûner tout le temps. Il y en a jeûné tout le temps. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à Abdullah ibn Amr, il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Si wahad il se dit jeûner un jour, manger un jour, il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Daoud. Il n'y a pas mieux que le siyam Da
C'est très bien. Donc, si je jeûne tous les jours, c'est encore mieux. Là. Et ça nous montre que notre dîn, il est fondé sur les preuves. Il n'est pas fondé sur la raison. La raison, tu peux comprendre que plus tu fais, mieux c'est. Donc, celui qui fait un jour et il mange un jour, il jeûne un jour sur deux, c'est très bien. Celui qui jeûne tous les jours, c'est mieux, vu qu'il a fait plus. Là, notre dîn, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre dîn, c'est les preuves. C'est pour ça que celui qui fait dhuhr 4 rak'a, c'est sunnah, c'est obligatoire. Celui qui fait 5, c'est pas mieux. Bel, c'est une bid'a, il a ouvert un bab shar. Donc, notre dîn, c'est pas faire plus. Notre dîn, c'est faire par rapport à sunnah. قال وهو أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس فيه فضل عظيم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أولا il a conseillé à Abdullah ibn Amr fait 3 jours par mois. Pourquoi? La majorité des personnes elles peuvent faire 3 jours par mois. Ça te montre l'importance de quand tu conseilles. Quand tu conseilles avec des choses au départ que tu sais que la plupart des gens ils peuvent faire. Maintenant, si Wahid te demande un conseil pour le siyam, tu lui démontres que s'il fait 3 jours par mois, taïb. Si tu vois qu'il est motivé, tu lui cites les choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a citées, taïb. قال لأن الحسنة بعشر أمثالها فيعدل ذلك صيام الدهر كما قال أي صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم. فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل فالأفضل. Dès qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu qu'il était mujtahid, il pouvait faire plus, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a démontré étape par étape c'est quoi le meilleur. Et ça c'est un exemple tayyib. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est notre exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن الدعوة c'est par rapport à la personne que tu as en face. S'il est mujtahid, il a des capacités dans certaines choses, tu vas lui montrer certaines choses qu'il peut faire. فمثلا c'est pas min al-hikmah, tu conseilles à une vieille personne qui a du mal à faire Ramadan, l'obligation, et un tas tu lui conseilles et tu lui montres le fada'il de Siyam Daoud. Il n'arrive pas à faire Ramadan entier. Comment il va faire un jour sur 2 hors Ramadan, tout le temps? قال الشيخ سعدي فكل يؤمر بما يناسب حاله. L'importance de connaître la personne qui est en face de toi quand tu fais da'wah. قال ولكنه أو قبل ذلك ومع ذلك فإنه ندم في آخر عمره وقال رضي الله عنه ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, à la fin de sa vie il a regretté, il a commencé ce amal et il voulait être régulier, lakin c'était difficile à la fin et il a dit ليتني, si seulement j'avais pris la facilité que Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a donnée, et 3 jours par mois. مع ذلك رضي الله عنه il a continué jusqu'à sa mort. ولكنه مع ذلك قام بما التزم به صوم يوم وفطر يوم رضي الله عنه. Ça montre فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال صيام داوود c'est une sunnah, c'est أفضل الصيام, lakin vu que c'est pas facile sauf à celui que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, al-insan, comme il nous a démontré Cheikh Saadi et Ahlul Ilm, dans le sharh de ce hadith, il démontre qu'un l'insan, il s'impose pas au-dessus de sa capacité. C'est une sunnah, c'est pas obligatoire. Et il y a des autres sunnah. Et surtout, fais attention de ne pas faire des sunnah qui te privent de wajibat ou des devoirs que tu as. Tu fais Siyam Daoud et tu n'arrives plus à faire certaines choses qui sont obligatoires, ou tu as un manque dans tes responsabilités. Ben, hada hadar. Tu peux pas, Siyam Daoud, fais 3 jours par mois. Si tu fais 3 jours par mois, chaque jour, ça équivaut à 10 jours, Inch'Allah, tu es considéré avoir fait Siyam al-Dahr. Et c'est une ni'ma. C'est ça, al-Khulasa. Est-ce que c'est permis de jeûner tout le temps? Siyam al-Dahr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Amr, un jour tu jeûnes, un jour tu jeûnes pas. Quand Abdullah ibn Amr, il lui a demandé, est-ce que je peux jeûner tout le temps? Et je peux plus, c'est-à-dire toujours. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, la afdal min dhalik. لكن est-ce que c'est permis? On a un autre hadith toujours عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. الأبد c'est toujours. Tu dis خالدي أو tu lis في القرآن خالدين فيها أبدا, أي toujours. الأبد c'est sans interruption. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. الحديث اللي في الصحيحين. Celui qui jeûne toujours il n'a pas de صيام. فالصحيح من أقوال أهل العلم
أنه il est makruh. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد. Il n'a pas d'ajr. لكن est-ce que c'est haram? بعض العلماء ils ont dit que c'était haram, et بعض العلماء ils ont dit que c'était makruh. Et الذي يظهر كما قال شيخ الإسلام كذلك ابن القيم كذلك الإمام الشوكاني الإمام الألباني, ils ont démontré que c'était makruh, wallahu a'lam. على كل حال, le musulman il est vital. Si celui qui a de la force et il arrive à faire Siyam Daoud, ni'ma. أما dépassé, فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك. Et نحن في الحقيقة on vit à une époque أن الضعف et le manque de motivation c'est beaucoup plus répandu que la motivation. L'époque de Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as-Sahaba ils étaient très très motivés. Et dans l'autre hadith, trois personnes ils sont venus عند رسول الله صلى الله عليه وسلم et ils ont dit, Wahad il a dit je veux plus marier, Wahad il a dit je veux plus manger de viande, Wahad il a dit je dors plus. Et c'est la motivation, ils voulaient le khayr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a démontré. Il leur a démontré annahu il mange, il dort, annahu il mange de la viande, annahu il fait salat et il dort plutôt, et annahu il se marie avec les femmes. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. Ça c'était l'époque sahaba, tous ces hadiths ils te montrent qu'ils étaient très motivés. Amma nous, cette époque qu'on vit, c'est un manque de motivation. Un manque de motivation, enfin, même les 3 jours, on a des faiblesses, on doit se motiver. Pas exagérer au-dessus de nos capacités et pas kadhalik faire aucun jour. C'est pas obligatoire. Lakin, surtout en hiver, c'est des hasanat qui sont faciles pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite. On se motive. Celui qui peut 3 jours par mois, on va voir hadith Abi Huraira, celui qui peut 3 jours par mois, al-haqiqa c'est très simple et il y a un ajr azim. Tout le reste il se consacre à d'autres choses. هذا والله أعلم. ثم إلى cité حديث أبي هريرة نقرأه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Abu Huraira il rapporte رضي الله عنه que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a conseillé 3 choses. Hey, accroche-toi à 3 choses, sois régulier dans 3 choses. Siyam 3 ayyam min kulli shahr, jeûner 3 jours par mois. Ay siyam qui n'est pas obligatoire. Rak'atay al-duha, 2 rak'at fi al-duha, et faire le witr avant de dormir. Al-witr wa al-duha, on ne détaillera pas, incha'Allah, dans d'autres durus. Amma les 3 jours chaque mois, فهذا c'est مستحب. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الصيام 3 أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافا. نعم الحديث il est clair. Le khilaf, comme on va citer, c'est quand est-ce que tu fais ces 3 jours. Amma jeûner 3 jours par mois, tous les savants ils sont unanimes que c'est recommandé. فالعلماء اختلفوا في تعيين الثلاث. Et il y a beaucoup d'aqwal. Al-Hafid ibn Hajar, في الفتح, il a cité 10 avis. Et l'afdal, le mieux, c'est de jeûner ayyam al-bayd. Ayyam al-bayd, il les appelle ayyam al-bayd li-idha'at al-qamar kull al-layl. Pourquoi? Parce que al-bayd, c'est la blancheur. Et ces 3 jours, 13, 14, 15, c'est quand il y a la pleine lune. Quand il n'y a pas de nuages, c'est très éclairé. Surtout dans les endroits, dans les déserts, dans les montagnes où il n'y a pas les lumières de la ville, tu vois beaucoup. Tu vois beaucoup, ka'annahu, des fois c'est éclairé. C'est pour ça qu'ils les ont appelé ayyam al-bayd. Fa-sunnah, al-afdal, c'est de jeûner ayyam al-bayd. Et ayyam al-bayd, ala sahih, c'est le 13e, 14e et 15e jour. Et il y a un hadith, في هذا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 أو 13 و14 و15. الحديث رواه الترمذي et c'est un hadith ثابت, il est صحيح أو حسن. الشيخ الألباني l'a صحح et avec d'autres, il y a d'autres hadiths et toutes ces chaînes de transmission
il faut monter le hadith إلى الصحة أو إلى الحسن والله أعلم. Cheikh Al-Albani في Sunan Abi Daoud et d'autres livres, il a démontré هذا. Donc le mieux c'est 13e, 14e et 15e jour. كذلك c'est permis de les disperser. Hadith Aïcha, أن النبي صلى الله عليه وسلم jeûnait 3 jours par mois, لا يبالي que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Ça c'est important. لأن بعض الإخوان ربما il a manqué le 13, 14, 15 et il pense que c'est fini. Là, vous avez remarqué que Hadith Abi Huraira, النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas cité de date. قال رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث. Et il a cité صيام 3 أيام من كل شهر, jeûner 3 jours. Donc, jeûner 3 jours. Si tu peux le 13, 14, 15, c'est mieux. Si c'est pas le 13, 14, 15, fais-les après ou avant. Là, ça arrive beaucoup que certains, ils manquent le 13, 14, 15 par oubli, ça arrive beaucoup. Et après, ils pensent que c'est fini. Là, l'essentiel, 3 jours par mois. Et tu peux même jeûner un jour la première semaine, un jour la deuxième, un jour la troisième, ou un jour au début, un jour 2 jours après. Muhim, 3 jours par mois. Lakin al-afdal, celui qui peut, 3 jours par mois, et le 13, 14, 15. On essaye de finir Ad al-Bab, c'est un bab, il est simple, il n'y a pas beaucoup de masail. ثم, il a cité ما يتعلق بصوم يوم الجمعة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Donc ces hadiths, ils nous démontrent أن jeûner le jour du vendredi, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. Sauf si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Le jeudi et le vendredi, ou le vendredi et le samedi. Donc, les savants, ils sont unanimes que tu peux jeûner le vendredi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Amma, jeûner que le vendredi, فالعلماء اختلفوا. Certains, ils ont dit que c'était haram. D'autres, ils ont dit que c'était makruh. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Et d'autres, ils ont dit que c'était permis. Al-Imam Malik, rahmatullah alayh, il a clairement dit que c'était permis. قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة والصيام هو حسن. L'imam Malik, il a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que صوم الجمعة c'est pas permis. Ben au contraire, il a dit c'est bien. لكن الداودي رحمه الله من أصحاب مالك, un proche de l'imam Malik, قال لم يبلغ مالكا حديث النهي. L'imam Malik, il connaissait pas, il lui est pas parvenu plutôt hadith que c'est pas autorisé de jeûner le vendredi. قال ولو بلغه لم يخالفه. C'est ça حسن الظن بأهل العلم. تستفيد من هذا أن العالم الإمام il peut خالف dans une mas'ala. Pourquoi? لأنه il n'a pas eu le hadith. Le hadith il lui est pas parvenu. لأن il peut pas tout savoir, le savant. Surtout à l'époque de l'imam Malik, les hadiths n'étaient pas encore rassemblés totalement. Il n'y avait pas encore Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, tous ces livres. Là, l'imam Malik, il avait écrit le Muwatta, il y avait des autres livres, laquelle, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas encore rassemblés comme de nos jours. Donc ça te montre al-alim, al-imam, imam fi sunnah, tu lui trouves des excuses. Lakin, est-ce que ça veut dire que tu prends son qawl? مثلا نحن الآن كما يفعل بعض الناس, c'est soi-disant un maliki, يتعصب, il prend tout. Est-ce que يجوز الآن, il dit là, l'imam Malik قال, c'est autorisé, c'est autorisé. L'imam Malik lui-même, il démontre أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, sauf رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنو الآن بلغنا الحديث, est-ce que يجوز on le خالف? لا يجوز. Et on dit l'imam Malik كما قال داود, si ce hadith lui serait parvenu, il n'y a aucun doute que l'imam Malik il aurait pris le qawl, لأنه c'est clair. C'est pour ça que Malik lui-même rahmatullah alayhi قال لم أسمع أحدا, j'ai jamais entendu. Il aurait entendu, surtout de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فحسن الظن بهذا الإمام أنه il aurait la même fatwa que les autres savants. Donc le fait que c'est permis, c'est un qawl ba'id. Baqiya, est-ce que c'est haram ou c'est makruh? الذي يظهر,
c'est que c'est haram لأن النهي يفيد التحريم. بل on a un autre hadith qui renforce هذا حديث جويرية رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة. النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré chez Jouayriya et vendredi, c'était le vendredi et elle faisait siyam. فقال لها أصمت أمس, il lui a demandé est-ce que tu as jeûné hier? قالت لا. قال أتصومين غدا, est-ce que tu vas jeûner demain? فقالت لا. قال فأفطري, il lui a dit mange. Ça montre que jeûner le vendredi seul c'est pas permis. Et كذلك قوله فأفطري c'est un amr, et الأصل في الأوامر c'est الوجوب. Donc الذي يظهر c'est que القول بالتحريم c'est الأقرب, c'est l'avis de l'imam al-San'ani في سبل السلام, l'avis de l'imam al-Shawkani في ربما في نيل الأوطار. الصواب c'est que إفراد يوم الجمعة بالصوم لا يجوز. بقي si c'est le vendredi lakin ça tombe sur un jour où il y a un fadl, مثلا le jour de Arafat ça tombe vendredi, ou les 3 jours qu'on a cités dans le hadith d'Abi Huraira, si on veut les faire le 13, 14, 15 ça tombe vendredi. في هذا الحال الإمام أحمد يقول يصومه لأنه لم يتعمد إفراده أو لم يتعمد إفراده. نعم, ففي هذا الحال c'est permis. Pourquoi? Pourquoi cette personne elle jeûne parce que c'est Arafat, pas parce que c'est vendredi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إنما الأعمال بالنيات, ففي هذا الحال c'est permis. كذلك ابن القيم il a démontré أنه si c'est يوم عرفة يصوم, si c'est عاشوراء يصوم, etc. كذلك s'il a fait un nadr, مثلا si Allah subhanahu wa ta'ala il guérit mon enfant, je fais un jour de siyam et ça tombe le vendredi, فيجوز له يصوم. أما jeûner parce que c'est vendredi, surtout celui qui pense qu'il y a un fadl, فهذا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Comment penser que c'est bien alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a clairement dit il ne faut pas le faire. بل Jouayriya elle faisait siyam, le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a dit mange. Ça montre أنه il ne faut pas le faire. والله تعالى أعلم. On lit les ahadith التي ذكرها الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه في صيام يوم العيد. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم أي le premier jour de Shawwal après Ramadan واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي عيد الأضحى في ذي الحجة. Donc ces 2 jours النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام فيهما. Et le deuxième hadith عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يشتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. Et نحن on expliquera, on s'intéressera que ce qui est lié avec الصيام. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه il a un long كلام في هذا قال والصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال. T'as pas le droit. C'est pour ça qu'on avait dit hatta les 2 mois consécutifs pour le kafara, celui qui les fait, il les fait pas quand il y a l'Eid. C'est-à-dire il commence pas le premier jour de Shawwal, là il doit attendre, et kadalik il les fait pas et ça tombe de l'Hijjah. Il y en a de l'Hijjah, il y a l'Eid. Donc il s'arrange pour faire avant ou après et il fait 2 mois consécutifs. فلا يجوز على حال من الأحوال. T'as pas le droit de faire صيام يوم العيد, c'est haram. قال لا لمتطوع ولا لنادر, même le nadr. Celui qui a fait un nadr de jeûner le vendredi, c'est un nadr, il est haram, لا يجوز له. قال ولا لقضاء فرضا كذلك القضاء. Celui qui a manqué un jour de Ramadan et il veut le rattraper le jour de l'Eid مثلا, et il se dit là, moi c'est obligatoire pour moi. Là, al-qada, on a dit l'amr il est wasi'. T'as jusqu'au Ramadan prochain, donc choisis un jour autre que l'Eid. Walillahi alhamd, amal al-muslimin al-an, ils font pas siyam yawm al-Eid. Alhamdulillah, jami' al-muslimin yawm al-Eid,
ils font pas as-siyam. قال ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما وهو إجماع لا تنازع فيه. Donc c'est un ijma' بين أهل العلم que personne a le droit de jeûner يوم العيد, que ce soit عيد الفطر أو عيد الأضحى. كذلك ابن المنذر, الإمام الطحاوي, ابن قدامة, الإمام النووي, كثير من العلماء ils ont cité الإجماع. Et hadith Umar et hadith Abi Saïd, ils sont clairs في هذه المسألة. ثم il a conclu ce chapitre avec hadith أبي سعيد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Ça c'est un hadith général pour te montrer les bienfaits de jeûner في سبيل الله. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد. بعض العلماء ils ont dit c'est من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد. في سبيل الله أي إليه في الجهاد. قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف c'est l'année. 70 خريفا أي 70 ans. الخريف c'est une saison, لكن 70 saisons c'est 70 ans. قال فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. Si on dit que c'est pour le djihad, celui qui fait le siyam pendant le djihad un jour, le fadl est azim, il rassemble entre deux ibadah, le djihad et le siyam. قال ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كان. Et كذلك tu peux comprendre de ce hadith que c'est fi sabilillah et tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jalla. على كل حال celui qui fait le siyam لله سبحانه وتعالى il est مأجور. يتقدم معنا أن المجاهد في سبيل الله الراجح c'est que même le fard il peut le délaisser. Il a besoin de force, etc. Surtout si ça l'affaiblit. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق et qui nous facilite de faire des efforts في هذه العبادة العظيمة. Et le prochain bab إن شاء الله يتعلق بليلة القدر. ونعم نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.